जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज आम जाना बेल वृक्ष संबंध में बाड़ी बगीचा लगेगा उचित कि नहीं, शास्त्र कौन आज्ञा देइछन्ति बेल वृक्ष विषय कौन कही सहित वास्तु दोष लगे कि जदि बेल वृक्ष आम बारी में रखुचे वास्तु दोष लगे कि कारण वास्तु जे कंटा वृक्ष बाड़ी बगीचा रखा जाए ना। बेल वृक्ष जेहेतु कंटा अच्छी आम लगे पारिबा कि नहीं। शास्त्र रे कहुई बेल वृक्ष हूँ एक पवित्र वृक्ष बा देव वृक्ष। यहाँ बाड़ी बगीचा रखेले अत्यंत शुभ होता है एवं यहाँ पूजा कले शंकर भगवान प्रसन्न होइथांती एवं तांकर दर्शन भी मिलता है। यही बेल वृक्ष को संज सकाळ आपण दर्शन करुछंती महादेवंकर दर्शन सहित समान होता है। बेल वृक्ष को बाड़ी बगीचा रखिले कौन सी प्रकार अशुभ हो न थाए एवं यही बेल वृक्ष जदि बाड़ी बगीचा रहे समस्त प्रकार नकारात्मक शक्ति दूर होता है। ता सहित तीन देव इथे वास करिथांती, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। मूल ब्रह्मदेव वास करथांती एवं मध्य भागरे श्रीहरि नारायण, अग्र भागरे महादेव वास करते। तेणु यही वृक्ष अत्यंत शुभ मना जाए। यहाँ बाड़ी बगीचा रखी पूजा करेले अत्यंत शुभ होता है एवं घर पर बहु मंगल कारक होता है। कहुए बेल वृक्ष को जो मैंने निज हस्तर रोपण करती एवं तार पालन पोषण करती से घर वंश वृद्धि हबार केबे रोक लगी न थाए। सदा सर्वदा बहु सुखरे से घर प्रत्येक मनुष्य वास करिथांती एवं से घर को कौन सी प्रकार विपत्ति आसी न थाए जदि बेल वृक्ष बाड़ी बगीचा रही। सहर में यह लगेगा संभवपर नुह। तेणु से कुंडर फूल कुंडरे बेल वृक्ष रखी ताको पूजा करुछन्ति एवं पत्र महादेव को अर्पण करुछन्ति। किंतु ग्रामांचल रे बेल वृक्ष बाड़ी बगीचा रखिबा कौन सी प्रकार वास्तु दोष नाही बा शास्त्र रे कहा जायछि यहा को पवित्र वृक्ष बा यहा होउछि एक देव वृक्ष। यहा को बाड़ी बगीचा रखेले अत्यंत शुभ होता है एवं मंगल कारक होता है। तेणु बेल वृक्ष को बाड़ी बगीचा लगाइले कौन सी प्रकार अशुभ ना, किंतु वास्तु रे कहा जायछि जे कंटा वृक्ष रहिबो ना। बेल गछ एक पवित्र वृक्ष एवं देव वृक्ष, यहाँ को कंटा वृक्ष सहित समान करा जाय नहीं। यही पवित्र वृक्ष बारी रे रोपण करा जाय पारिबो एवं जो व्यक्ति यार तले बसिकरी ध्यान करे एवं पूजा करे यह छाई रे बसिले बहुत शांति मिलता है। बाड़ी रे मध्य आहुरी गुड़िए देव वृक्ष रही जेपरिक आंब वृक्ष, कदली वृक्ष, अँला वृक्ष, बेल वृक्ष, ये सब देव वृक्ष बा पवित्र वृक्ष को बाड़ी रे लगेले बहुत शुभ होता है। बेलपत्र हूँ महादेवंकर प्रिय। बेल वृक्ष जोठारे रही था कहुए महादेव वास करती एवं बेल वृक्षर पत्र को जदि प्रत्यह महादेव को आपण अर्पण करुछन्ति महादेव बहु प्रसन्न होइथांती। बाबा प्रसन्न होइले निश्चित भाव में फल देइथांती, कारण महादेव कहार को खाली हाथ में लेउटाई न थांती। बेल वृक्ष साधारण वृक्ष नुहे, यह महादेवंकर स्वरूप। स्वयं महादेव एथिरे वास करती, त्रिदेव वास करती, माँ लक्ष्मी मध्य वास करती। बेल वृक्ष जहाँ बाड़ी रे रही से घर धन संपत्ति केबे हेले अभाव होई न थाए। माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा से घर वास करती। बेल वृक्ष बाड़ी रे रहिले आमको तीनोटी फायदा मिलता है। कौन से फायदा मिलता है? प्रथम तो बेलपत्र पूजा करने पाई मिलता है। द्वितीय रे बेल फल आमको खाइबा पाई मिलता है बा पणा करी पीवा पाई मिलता है। देखिथिबे विषुव संक्रांति रे प्रायतः बेल पणा करा जाय थाए एवं बेलर पणा करी माँ काली को मध्य अर्पण करा जाय थाए। बेल पणा करी माँ मंगला को मध्य अर्पण करा जाय थाए। बेल रे पणा करा जाय थाए एवं बेल फल को मध्य खिया जाय थाए, जहा कि कहा जाए पेट जनित समस्त समस्या दूर करिथाए एही बेल फल। सेपरे तृतीय फायदाटी है जो वृक्ष को दर्शन कले महादेवंकर दर्शन सह समान होता है ताहा हेउछि बेल वृक्ष। तेणु संज सकाळे जदि बेल वृक्ष आपण दर्शन करुछन्ति महादेवंकर दर्शन सह समान होता है। बेल वृक्ष को केबे काटिबे नाही। जदि बाड़ी बगीचा रे रही सेठी जदि आपणकर जरूरी पड़ुछि कौन सी प्रकार बेल गछ बा आमर अँला गछ रही काटिबा पई जदि दरकार पड़ुछि से भूल करंत नाही, कारण ताठू
କିଛି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆପଣ ଯାହା କରିବାର ଘର କରନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କରିବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି ତାହା କରନ୍ତୁ। ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ କେବେ ଛେଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ଯେଉଁମାନେ ହାଣନ୍ତି ବା କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ବା ଦେବ ବୃକ୍ଷ, ବରଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ, ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଏସବୁ ବୃକ୍ଷକୁ କେବେ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କାଟିଲେ ବହୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଛାତ ଉପରେ ହଉ ବାଲକୋନିରେ ହଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଲ ଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ ଛାତରେ ଉଠି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉପଡ଼ା ଯିବ କି ନାହିଁ ଏ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ଉପାଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଗଛଟିଏ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଉପାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଯେପରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛାତ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବାଲକୋନିରେ ହଉ ବା ଛାତର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଣ ଭାଗରେ ହଉ, ବରଗଛ ହଉ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ହଉ ପ୍ରାୟତଃ ଉଠିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଗଛକୁ ଆପଣ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଆବହ କୁହାଯାଏ। ପିତୃ ଦୋଷ ଲାଗିଲେ ବରଗଛ ବା ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଛାତର ଯେକୌଣସି ଭାଗରେ ଉଠିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଛାତ ଉପରେ ରଖିବା ବି ଠିକ ନୁହେଁ, କାରଣ ଛାତକୁ ଫଟେଇ ଦବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଛୋଟ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି, ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇ ଲଗେଇ ଦଉଛି, କାରଣ ଏହା ଛାତ ଉପରେ ରହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇ ଆପଣ ରୋପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ। ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିବା ମନା ଏବଂ ଦୋଷାବହ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେହିପରି ଓସ୍ତ ଗଛ ଏବଂ ବର ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଏ ନାହିଁ। ଓସ୍ତ ଗଛ, ବରଗଛ ଯଦି ଛାତ ଉପରେ ଉଠିଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇ ଲଗେଇ ଦେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହାଣିକି ବା ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଣାମ କରି, ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ମୁଁ ତମକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗାରେ ଲଗାଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ସେଇଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏପରି କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇ ତାକୁ ରୋପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢେଇବା, ଯେପରି କୁହାଯାଏ ବେଲପତ୍ରରେ 3ଟି ପତ୍ର ରହିଛି, 3 ଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତି କି ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଆପଣ ଚଢେଇ ଦେଲେ ବାବା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ 3ଟି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ 3 ଲୋକକୁ ମପା ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ 3ଟି ପତ୍ର 3 ଲୋକକୁ ମପା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବେଲପତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚଢେଇଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମହାଦେବ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ ମହାଦେବ ଦର୍ଶନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେତେ ଜିନିଷ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ଭୋଗ, ଫଳ, ମୂଳ ଯାହା ବି ନେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଯଦି ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଚଢେଇବା ପାଇଁ ନେଇନାହିଁ, ସେ ପୂଜା ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଭୋଗ ଥାଳିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବେଲପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ମହାଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଚଢାଇଲେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ବେଲପତ୍ର। ଏହାକୁ ଚଢାଇଲେ ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ହର ହର ମହାଦେବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ତାହା କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ବେଲ ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ? ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅଲଗା ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବେଲ ବୃକ୍ଷ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଆଗରୁ ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ରହିଥାଉ। ଯେହେତୁ ସେ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଦେବ ବୃକ୍ଷ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ରହିଲେ, ବରଂ ଘରର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହା ବାଡ଼ିରୁ ବେଲପତ୍ର ଚୋରି କରିକି ବା ଫୁଲ ଚୋରି କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଆଣୁଛନ୍ତି କାହା ବାଡ଼ିରୁ ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରମିଶନ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ। ଯାହାର ବେଲ ଗଛ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯିବା ଅଛି ଏବଂ ମତେ ବେଲପତ୍ର ଦରକାର ହଉଛି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କଦାପି ନାହିଁ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଗଛରୁ ବେଲପତ୍ର ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ସେମାନଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଇ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଫୁଲ ହଉ ଯାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରିକିରି ୟା ତା ବାଡ଼ିରୁ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଫୁଲ ନଥିବ କି ପତ୍ର ନଥିବ ସବୁ ଚୋରି କରି ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କୁଢେଇ ଦେବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ଫଳ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରିକିରି ଫୁଲ ହଉ ବା ବେଲପତ୍ର ହଉ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢେଇବେ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ହଉ ବା କୌଣସି ପରିବାର ପରିଜନ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ କିଣି ଦଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ କିଣି ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୁଲ ଫଳ କିଣି ଦଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁଯାକ ଫଳ ସିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ଫୁଲ କିଣନ୍ତୁ ବା ବେଲପତ୍ର କିଣନ୍ତୁ ବା ପ୍ରସାଦ କିଣନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ପଇସା ଦେଇ କିଣିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଗେଇବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏହାକୁ ପଇସା ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳତିକ ସିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ବି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ, ତାହା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମହାଦେବ ଏପରି ଠାକୁର ଯେ କି କାହାରିକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ନା ଯାହା ହେଲେ କିଛି ସେ ଫଳ ଦେଇ ଛାଡନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂଜା କରିବା ବା ବେଲପତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଚଢାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓ କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ଭିଡିଓକୁ ମୋର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।